गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी दी कमोलक लिखत कलगीधर चमत्कार विचों एक साखी है करीम खां उदार। इस विच सानू ये पता चलेगा कि भावना नाल नाम जपण वालियां दी सेवा कीतियां किवें गुरु जी तक अपड़दी है वो सेवा। इस ਤੋਂ इलावा एक होर साडे अंदर सवाल पैदा हुंदा है कि जदों असी भोजन छकदे हां, साडे अंदर भोजन कामना पैदा करदा है, पर उही भोजन संत गुरु अवतार जदों छकदे हन, उन्हां दे अंदर भगवंत प्रीति उपजदी है, विकार नहीं उपजदे। ये की कारण है? इस ਤੋਂ इलावा साडे होर भी कई शंके हन जो इस रसदायक साखी विच उन्हां दा निवारण है। आओ प्यार नाल सरवण करिए। इस साखी नूं असी 3 हिस्सियां विच पढ़न दी कोशिश करांगे जी। करीम खां उदार। जिस पास ताकत आ जाती है वो जोर वाला हो जाता है। वो फिर अपने जोर दा योग वर्ताव नहीं करता, अयोग वर्ताव करके जोरावर बन जाता है ते अपने इरादे ते मनोरथ जोरावरी नाल पुगाउंदा है। इंसाफ ते धर्म दा, नेकी ते उपकार दा, सच ते असलीयत दा ख्याल छड़ देंदा है ते केवल अपनी मनावण ते लक बन लैंदा है। इउं जद वो वधीकियां करदा है तां लोग कहंदे हन जोरावर दा सती नहीं 100। दुनिया ते जिन्ने जोरावर होए अंत मर गए, जो जोरावरां दे शिकार होए वो भी मर गए। जोरावरां दी अपकीर्ति जगत उत्ते उन्हां दी यादगार रह गई। ये अपकीर्ति रवायतां विच, इतिहासां विच, गीतां विच जगत सुणदा ते पढ़दा है। हर पढ़न वाला जोरावरां दियां कीतियां बेन्याइयां ते अफसोस करदा है ते मजलूमां नाल उसदे जी विच तरस ते हमदर्दी पैदा हुंदी है। पर शौक है कि उन्हां पढ़ सुन लैण वालियां विचों जद कोई ताकतवर हो जाता है तो वह भी जरवाना बन जाता है ते धक्के तोड़े ते बेअन्यायियां करता है। ये सबक दुनिया ने वाचिया पर सिखण विड कदे ना लई। जोरावर दी जोरावरी टुरी रही। जोरावरां डिठा के पहले जोरावर अंत मर मिटे ते अपनी बदनामी छोड़ गए। फिर भी जोरावरी दी सख्ती ते जुल्म ना रुके ते दुनिया नू सुख ना होया। अक्सर वीर जोरावरां ने जगत नू टपले भी लाए कि असी भला करन लगे हां, पर असल विच सारे जतन अपनी होंद दे पुगावण दे हुंदे हन। इहो अन्यायी जुल्म ते धक्का दूर करने लई साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने तेग उठाई सी। वो तेग जुल्म दी तेग दा नाश करने लई ते जोरावर दी जोरावरी तोड़न लई सी। जिस समय साहिब श्री आनंदपुर साहिब जोतां जगा रहे ते निताणियां विच नवजीवन दा ताण भर रहे सन, उस समय सरहदी पठाणां दा एक जोरावर सरदार जोरां विच अपने भरा ते उसदे कबीले दा कतल करन हार हो के उसदा राज भाग साम बैठा। पर मारे गए सरदार खान दा एक पुत्र जो चढ़दी जवानी विच सी किवें छिप छिपा के बच गया। फिर उसनू पता लग गया कि मेरी भाल अजे हो रही है ते मैं भी सर्द मेहरी नाल कतल कीते जाना है। जिंद दे माल नू सब तो कीमती समझ के ये मजलूम हिंदुस्तान नू उठ भजा। रस्ते बिखड़े, सफर दे दुख, इकल्लापन, पर ये सारे कष्ट झलदा सरहद दी बेविसाह धरती तो निकल के हिंदुस्तान विच आ गया। पंजाब दे उपरले दरिया लंघदा लाहौर अपड़ के एक किसे रोटी दी कमाई दे उपराले दी भाल विच लगा, पर कोई सूरत ना बनी। उदास होके सुल्तानपुर ते उथों जलंधर आया। जो कुछ नाल आंदा सी मुक चुका सी। रोजगार किते बनिया नहीं सी। अगे टुरी गया, पर हुण सफर पैदल सी ते अन्न पानी वालों फाकियां दे मूँह भी तकड़े पैंदे सन। उंज सी सरदार बच्चा, मंगदा नहीं सी, मेहनत कर लैंदा सी या जो सुत्ते मिल जाए तां खा पी लैंदा सी।
ਜਲੰਧਰੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਰੁਖ ਧਾਰ ਕੇ ਇਹ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਟੁਰ ਪਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਲੀ ਫਕੀਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਕੀਰੀ ਕਰੀਏ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹ ਲੱਗੀਏ। ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਈ ਫਰੇਬ ਹੀ ਫਰੇਬ ਹੈ ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੀ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਮਾਲੂਮ ਅਹਿਲੇ ਦੁਨੀਆ ਮਾਲੂਮ, ਇਉਂ ਬਿਥਵੇ ਹਾਲ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪੱਛੋਂ ਦਾ ਰੁਖ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਾਕੇ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ 7 ਦਿਨ ਐਸੇ ਲੰਘੇ ਕਿ ਜੋ ਫਾਕੇ ਦੇ ਹੀ ਕਹਿਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਭੁੱਖ ਨੇ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਆਤੁਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਿਲੇ ਸੋ ਖਾ ਜਾਵਾਂ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕਤੂਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। 4 ਚੁਫੇਰੇ ਤੱਕ ਇਸਨੇ ਚਾਹ ਲਿਆ ਤੇ ਕੱਛੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇਕਾਂਤ ਥਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅੱਖ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਦੇਖਦੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਮਾਸ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਪੇਟ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਝੁਲਕਾ ਦੇਵਾਂ। ਅਕਲ ਆਖੇ ਖਾਣਾ ਇਹ ਗੋਸ਼ਤ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਪੇਟ ਆਖੇ ਹਲਾਲ ਹੈ। ਯਾਦ ਆਵੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਵਾਂ। ਦਿਲ ਆਖੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਯਾਦ ਪੇਟ ਦਾ ਝੁਲਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਭੁੱਖ ਤਾਂ 2 ਪੈਸੇ ਦੇ ਟੁੱਕ ਨਾਲ, ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਭੱਖ ਆਪੱਖ ਮਿਲੇ ਉਸ ਦੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਉਂ ਸੋਚਦਾ ਦੂਰੋਂ ਇੱਕ ਧੂਏ ਦੀ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਪੜਿਆ। ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਆਦਮੀ ਖੂਹ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਗਾਂ ਬਲਦੀਆਂ ਤੇ ਬੁਝ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਛੋਲਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਡੇਰੇ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਛ ਟੁਰ ਪਏ ਤੇ ਕੁਛ ਟੁਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਫਲਾ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੂਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੋਹਰੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਆ ਖਲੋਤੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਵਹੀਰ ਮਗਰ ਕਤਾਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਠਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਗਾਉ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕੁਝ ਬੜੀ ਸੁਰੀਲੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਬੀਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡੰਗੋਰੀਆਂ ਪਕੜ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਝੰਡਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਸ ਟੈਂਸੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਪੈਂਡੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀਆਂ ਭਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਾਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਠਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ? ਸਿੱਖ ਕਿਆ ਹੈ? ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ? ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਪਠਾਨ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਜਗਤ ਤੋਂ ਰਹਿਲਤ ਫਰਮਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਜਿਸ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਠਾਨ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਸਿੱਖ ਇਸ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਥੋੜੇ ਮੀਲ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘੱਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਪਠਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪਤੀਆ ਵੀ ਲੀਤਾ ਹੈ ਕਦੇ? ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਤੇ ਵਲੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਅੱਛਾ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹਨ, ਜ਼ਾਤੇ ਖਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ, ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਹਨ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਸ਼ਰਨਾਗਤਾਂ ਦੀ ਪਨਾਹ ਹਨ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਮਗਰੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ ਹੱਥ ਬੱਧੀ। ਪਠਾਨ ਹਿੰਦੂ ਹੈਂ? ਸਿੱਖ ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅੱਲ੍ਹ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਗੋਤ ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਰੱਬ ਹੈ। ਪਠਾਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਾਤ, ਪਰ ਆਖਿਰ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਉਣਗੇ।
ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਨੀਚ ਊਚ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਇਹਨਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਹਿਜ਼ੇ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਸਦੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਵੱਤ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੁਆਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਬਦਬੂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਨਿਤਾਣੇ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲ ਪਰਾਕਰਮ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਵਰਜਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਠਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਉਛਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜ਼ਨ ਵੀ ਫਕੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਆਪ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜ਼ਨ ਸਨ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਹਿਕਮਤ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਬਲ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤੇ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਭਲਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੋਗੇ? ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪਠਾਨ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ, ਤੇਰੀ ਨੁਹਾਰ ਤੇਰੀ ਕਤਾ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਬਸਤਰ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਉਸ ਦਰਗਾਹੇ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦੀ ਵਿਰਲ ਵਿਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦਰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਨਾਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਤੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਲੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਫੁਰੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਚਲੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਕੱਛ ਵਿੱਚੋਂ ਕਤੂਰਾ ਹੇਠਾਂ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੱਥ ਧੋ ਲਏ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਣ ਨਹੀਂ, ਚਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਬਾਹਾਂ ਨਿਸਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹਨ, ਚਿਹਰਾ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਾਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਦਿਆਰਥ ਭਾਵ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਐਉਂ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ ਵੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੋਜਨ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਪਠਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦੰਗੀ ਜਾਣਨੇ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਅਣਖ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਲਾ ਹੋਏ ਖਾਨ ਜੀ, ਜੇ ਆਪ ਨੇ ਕੱਲ ਅੰਨ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅੰਨ ਪਾ ਲਓ, ਤੇ ਜੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਰਮ ਸ਼ੈ ਦੇਵੀਏ ਜੋ ਅੰਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮਤੇ ਪੇਟ ਪੀੜਾ ਉਪਜ ਪਵੇ। ਤਦ ਪਠਾਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮੁੜਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਿਆ ਕਰਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਰੱਬ ਤੁਸਾਨੂੰ ਨੇਕੀ ਦੇਵੇ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਤੋਂ ਅੰਨ ਕਿਸ ਹੱਕ ਨਾਲ ਖਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਵੈਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਅੰਨ ਸਭ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਨ ਉਸਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਉਸਦੀ ਹੈ, ਜਲ ਉਸਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹਲ ਵਾਉਣ ਬੀਜਣ ਵੱਢਣ ਦੀ ਹੈ। ਹਿੱਕੇ ਬੰਦੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਭਾਈ ਪਨੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪਠਾਨ ਦੇ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਰ ਆ ਗਿਆ। ਆਖੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਣੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਰ ਦਰ ਰੁਲਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜੋ ਸਤ ਓਪਰੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭਰਾਓ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨਾਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਹੋਊ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਤਨੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਵੈਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜਣਾ ਕੁਝ ਫਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਸੋ ਵੈਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖਾਓ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਮੀਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆ ਮਿਲੇ ਸਨ।
ਵੈਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਠਾਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਅਗਲੇ ਡੰਗ ਮਗਰੋਂ ਖਿਚੜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਐਉਂ ਉਹ ਰਾਜਪੁੱਤਰ ਜੋ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭੱਖ ਆਪੱਖ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਛੱਡ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।